जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं वीरपसली व्रतनी व्रतकथा, पूजा विधि अने महत्व। श्रावण मास में कोईपण रविवारथी आ व्रत करी शकाय छे अने बीजा रविवारे तेनी पूर्णाहुति थाय छे। भाईना कल्याण माटे, तेना दीर्घायु माटे बहेनो आ व्रत करे छे। भाई तेने यथाशक्ति भेट आपे छे अने तेना आशीर्वाद मेळवे छे। जो कोई बहनने सगो भाई ना होय अने जेने पोतानो धर्मनो मान्यो भाई होय तेना माटे पण आ व्रत करी शकाय छे। व्रत केवी रीते करवुं तो के आ व्रत में दोरानी 8 शेरो एटले के 8 वडो दोरो होय तेमां 8 शेरो छे तेम कहेवाय। लईने तेनी 8 गांठ वाळवानी अने 8 दिवस रोज सवारे सांज धूप देवानो। धूप दीधा पछी ज जमी शकाय। भाई खोबो भरीने जे अनाज आपे ते रांधीने खावानुं। 8 दिवस थाय एटले दोरो पीपळे बांधी देवानो। वीरपसलीनी व्रतकथा। एक खेडूत हतो, तेने 7 छोकरा अने 1 छोकरी हती। छोकरी परणावेली खरी पण सासरियामां विरोध थयेलो एटले कोई तेड़वा न आवे। नानो भाई भलो अने दयाळु हतो, ज्यारे मोटा 6 भाई कपटी हता तेने नाना भाईने अलग काढी मूक्यो हतो। शीला सासरियामां कंकासथी कंटाळी नाना भाई साथे रहती हती। 7मो भाई सौथी नानो थाय एटलो परिश्रम करे त्यारे पेट पूरतुं मळे। डोशो, डोसी, बहेन अने तेनी स्त्री बधा भेगा रहे। खानारा जाजा अने कमानारो एकलो एटले ए निर्धन ज रह्यो। बहेन नाना भाईने मदद करवा 6 भाईओ पासे काम मांगवा गई त्यारे अभिमानथी तेनी भाभीओए कह्युं के नणंदबा, तमाराथी थाय तो ढोर चरावानुं काम करो। बहेनने तो काम जोईतुं हतुं, आथी तेणे हाँ पाड़ी। सांजे भाभीए जे कंई वध्युं घटेલું आपे ते घरे लई जईने वहेंचीने खाई लेता। एक वखत ढोर चारी रही हती त्यारे केटलीक छोकरीओ व्रत करती जोईने तेणे पूछ्युं के बहेनो, तमे आ शुं करो छो? छोकरी बोली, आजे वीरपसली छे, वीरपसलीना दोरा लईए छीए। आ व्रत करवाथी 12 मास भाईने सुख मळे। ए दोरा अमे भाईना जमणा हाथमां बांधीशुं अने भाईनो खोबो भराय एटલું अनाज रांधीने जमीशुं। बहेने विचार कर्यो के मारे 7 भाई छे। 7 भाईओमां 6 भाईओ तो बोलता ज नथी। नानो भाई निर्धन छे, मारुं व्रत उजवशे कोण? तोए ए दोरो लेवा बेठी। छोड़ीओए पोताना लुगडामांथी 8 तांतणा काढी गांठो वाળી दोरो आप्यो अने कह्युं, 8 दिवस सुधी नाही धोईने दोराने देवताथी धूप देजे। दोराने धूप दीधा पछी जमजे। 8 दिवस दोरो उजवीने पीपळाने बांधजे। बहेन तो दोरो लईने आवी अने माताने कहेवा लागी, मां, आजे तो मैं वीरपसलीनो दोरो लीधो छे, चूलामां देवता ठारशो नहीं। मां कहे, सारूं। आ वात 6 भाभीओ जाणी गई। भाभीओना मनमा तो झेर भरेलुं हतुं। ए तो चूपचाप आवीने चूलामां पाणी रेड़ी गई अने देवता ठरी गयो। बहेन तो नदीएथी नाहीने आवी, दोराने धूप देवा देवता लेवा गई, त्यां जुए तो चूलामां पाणी ज पाणी। एने थयुं के अवश्य आ भाभीओनुं ज काम छे। ए पछी तो ए हमेशा सीममां देवता लईने जवा लागी। सीममां जईने ए दोराने धूप दे अने गाय माताने वात संभळावे। एम करता करता 8 दिवस पूरा थई गया। आजे वीरपसलीनुं उजवणुं हतुं एटले तेणे माने कह्युं, मां, आजे तो मारे व्रतनुं उजवणुं करवुं छे। भाई जे आपशे ते ज हुं जमीश। ए तो भाईओने त्यां गई अने पूछती, भाभी भाभी, मारा भाई घरे छे ने? भाभी छणकामां बोली, तारा भाईने तू जाणे, हूँ शुं जाणुं? बहेन तो त्यांथी चाली નીકળી। बीजा भाईने घेर गई, त्रीजा भाईने घेर। एम थईए भाईओना बारणे जईने पाછી फरी। छेवटे ए नाना भाईने त्यां आवी अने डूसकું भरता पूछ्युं, भाभी, मारा भाई क्यां छे? नानी भाभीए नणंदबाने बाथमां लीधा, माथे हाथ फेरवीने कह्युं, बहेन, हूँ जाणती हती के मोटेरा तो बोलशे पण नहीं। एटले बहेने कह्युं, भाभी, भाई हमणां ज खेतरे गया छे, માંડ પાદરે પહોંચ્યા હશે। બહેન ત્યાંથી દોડવા લાગી। પાદરે જઈને જુએ તો ભાઈ તો ઘણા છેટે દેખાય। એણે સાદ દીધો, ભાઈ ભાઈ, વીરપસલી, ભાઈ તો ખેતર પાસે પહોંચેલો। બહેનનો સાદ સાંભળીને ઊભો રહ્યો। બહેનની વાત સાંભળીને ભાઈ બોલ્યો, અરે રે બહેન, હું તો તને શું આપું? મારી પાસે છે શું? ભાઈ, તમે જે આપશો તે હું 1.25 લાખનું ગણીને લઈશ, બહેન બોલી। ભાઈએ તો બહેનને બી માટે લીધેલા 1.25 શેર કોદરા આપ્યા, 1 માતીનું ઢેફું આપ્યું અને પછેડીથી છોડીને 1 પૈસો આપ્યો। બહેને કોદરાને ઘઉં માનીને લીધા, ઢેફાને ગોળ માનીને લીધો, પૈસાને સોનાનું નાણું માનીને લીધું। તે તો રાજી થતી ઘર ભણી નીકળી। ઘરે આવીને જુએ તો તેનો વર તેડવા આવેલો। કોઈ દાહડે નહીં ને આજે તેડવાનું ક્યાંથી સૂચ્યું? એને તો વ્રત ફળ્યું। જમાઈ બોલ્યા, હું તો તેડવા આવ્યો છું, આજને આજ મોકલો, હું તેડી જ જઈશ।
સાસુ કહે, એવી ઉતાવળ સી છે? ઘણા દાડે આવ્યા છો તો આજનો દાડો રહી જાઓ, કાલે જજો. જમાઈએ હઠ પકડી, ના, હું તો આજે જ તેડી જઈશ. સાસુએ દીકરીને વડાવવાની ગોઠવણ કરવા માંડી. ઘરમાં જોયું તો દીકરીને આપવા જેવું કાંઈ ન મળી. છયેય ભાભીઓએ ટીખળ કરવાનું મન થયું. એમણે ચીથરા, સાવરણી, જૂની ઈંઢોણી અને કપડાના ડૂચાનું પોટલું વાળીને નણંદને માથે ચડાવ્યું. ડોસી દીકરીને જમાઈ સાથે વડાવી ઘરે આવી. ત્યારે ડોસીને થયું કે દેવતા વિના દીકરી દોરાને ધૂપ ક્યાંથી દેશે? દોરાને ધૂપ દેવાય નહીં તો દીકરી ભૂખીને તરસી રહેશે. એ તો હાથમાં દેવતા લઈને દોડતી ગઈ અને સાદ દેવા લાગી. દીકરી, દીકરી, દેવતા લેતી જા. વર કહે, તારામાં કંઈ નહીંને દેવતા આપવા કેમ આવ્યા? વહુ કહે, રૂડા પ્રતાપ એ દેવતાના કે તમે નહોતા તેડતા મને તેડી, આજે મારા વ્રતનું ઉજવણું છે. એમ કહી વરને વાવને ટોડલે બેસાડી વહુ નાહવા ઉતરી. નાહીને ભીને કપડે બહાર આવી અને વરને કહ્યું, પેલા પોટલામાંથી લુગડું નાખો ને. વરે પોટલું છોડ્યું અને કહ્યું, કયું ચીર આપું? વહુને થયું, કેવા મારી ઠેકડી કરે છે. એ બોલી, અમારે નિર્ધનને હીરને ચીર ક્યાંથી હોય? વરે લુગડું નાખ્યું. વહુ લુગડું જુએ છે તો કસબી કોરનું રૂપાળું અંબર. ખરેખર પોટલામાં જાત જાતના મોંઘા મૂલની સાડીઓ થઈ ગઈ. એણે તો બહાર આવી હરખાતાને હરખાતા દોરાને ધૂપ દીધો અને મનમાં થયું કે પૈસો આપું તો એ પૈસાના ગામમાંથી સીધું લઈ આવે. છેડેથી પૈસો છોડીને જુએ તો સોનાનું નાણું, ઢેફું જુએ તો ગોળ થઈ ગયું, કોદરા જુએ તો ઘઉં થઈ ગયા. એના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. એને સોનાનું નાણું આપી પોતાના સ્વામીને સીધું લેવા મોકલ્યા. ત્યાં તો વાવની પાસે મોટી હવેલી થઈ ગઈ. સીધું લઈને વર આવ્યો. વહુને 7મા માળના ઝરૂખામાં બેઠેલી જોઈને તેને નવાઈ લાગી. વર તો ધીમે ધીમે મેળીએ ચડ્યો. બંને જણે પેટ ભરીને વાતો કરી. વહુએ રસોઈ કરવા માંડી, પણ જ્યાં ખોદે ત્યાં સોનું જ સોનું. તેણે ધરતી માતાને પ્રાર્થના કરી, હે ધરતી માતા, એકલા સોનાને હું શું કરું? થોડી ભોંય ઉઘાડી આપો. ત્યાં તો ચૂલો થાય એટલે ધરતી ઉઘાડી થઈ ગઈ. વહુએ રસોઈ કરી. બંને જણા જમવા બેઠા. જમી પરવારીને વાતે વળગ્યા અને ત્યાં જ રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો. એમણે તો ખેતીવાડી, વણજ, વેપાર ચાલવા માંડ્યા. થોડા વર્ષો વિતાવ્યા કે વહુના પિયરમાં દુકાળ પડ્યો અને 6 ભાઈ ભિખારી થઈ ગયા. ડોસો, ડોસી, 7 દીકરા અને 7 વહુઓ પેટિયા માટે પરગામ જવા નીકળ્યા. બધા ચાલતા ચાલતા દીકરીની હવેલીએ આવ્યા. મોટી હવેલી જોઈને કામનું પૂછવા લાગ્યા. 7ય માળેથી દીકરીએ પોતાના ભાઈઓ અને મા બાપને ઓળખ્યા અને તેમને પોતાને ત્યાં રાખ્યા. એ ભાઈઓ અને 6 ભાભીઓને વેતરાનું કામ સોંપ્યું. તગારા, કોદાળીને ઈંઢોણી આપ્યા. નાના ભાઈને અને નાની ભાભીને કશું કામ કરવાનું નહીં અને 2 વાર જમવાનું. ડોસો, ડોસી છોકરા રાખે ને પ્રભુ ભજન કરે. એક દિવસ બધા સાથે જમવા બેઠા. બહેને 6 ભાઈઓની થાળીમાં સોનાના ટુકડા મૂક્યો. 6 ભાભીઓની થાળીમાં રૂપાના ટુકડા મૂક્યા અને નાના ભાઈને લાપસી પીરસી. 6 ભાઈઓ અને ભાભીઓ જુએ છે તો બહેનને દીઠા અને તેમની આંખો ઉઘડી ગઈ. પોતાની બહેનને દુઃખ દેવા માટે બધા પસ્તાવો કરવા લાગ્યા. તેમની આંખોમાંથી પાણી વહેવા લાગ્યું. બહેનને દયા આવી. બધા ભાઈઓને એક ઘર આપ્યું અને ભાભીઓને પણ જે જોઈતું હતું તે આપ્યું. બધા આનંદમાં રહેવા લાગ્યા. જેવું બહેનને વીરપસલીનું વ્રત ફળ્યું તેવું સૌને ફળજો. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.